말씀에 바울을 통해서 세월을 아끼라 이렇게 얘기했습니다. In today's passage, we see that Paul says to make the most of every opportunity. 누구에게나 주어진 능력이기 때문에 여러분은 기도할 수 있습니다. Everybody has been given their own endowed powers, and that's why you have the ability to pray. 복음 알고 있는 여러분들은 복음과 기도의 능력을 알기 때문에 다른 응답이 아닌 재창조에 도전하는 겁니다. All of you who know the gospel, you know the power of the word as well as prayer, and so it's not any other power. You must challenge toward recreation. 언약은 반드시 성취되게 돼 있습니다. The gospel and the covenant will absolutely be fulfilled. 어려움 없습니까? Do you not have any difficulties? 불가능에 도전하세요. Challenge toward that impossibility. 재창조의 능력으로 절대 할 수 없는 걸 바꿀 수 있다. You must resolve that you will change what is impossible to change with the power of creation. All of that 할 society 수 없고 믿을 수도 없는 복음의 능력이요. and overcame that persecution. It is an unimaginable power of the gospel. 나는 우리의 가문의 문제를 재창조의 능력으로 반드시 바꾸겠다. I will surely change the problems of my family line with the power of recreation. Challenge. 나는 내 직장과 어려운데 정말 절대 불가능한 곳에 재창조의 능력으로 도전하겠다. In my workplace, in the fields that are completely impossible, I will challenge with the power of recreation. 오늘 바울이 세 가지 얘기했는데 아주 중요한 얘기를 했어요. Paul speaks of three things in today's scripture, and we see that it's very important. 오직 성령의 충만함을 받으라. Receive the filling of the Holy Spirit. 재창조할 수 있는 능력을 받으라. Receive the power by which you can carry out the works of recreation. Upon you, and you be witnesses to the ends of the earth. 재창조 도전해라. By this power, you must challenge towards recreation. You must do it. 여러분이 주신 기회 축복을 놓치면 안 되잖아요. You can't pass this by. You can't let go of all, and you cannot forfeit the opportunities and the blessing that God has given to you. 두 번째는 뭡니까? Second, 오직 성령이 너에게 마시면 권능을 받게 될 것이다. but you receive power when the Holy Spirit comes upon you. 세계를 정복해라. What will happen if our posture live in the same manner? 그는 재창조 능력으로 도전해라. They need to conquer the world, and with 세 가지 뜰 시대 열고요. 여러분 지금 이 능력 체험해야 돼요. we must open the age of the three courtyards. We must experience His power now. 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 그랬습니다. It says, and you will be my witnesses to the ends of the earth. 오직 성령의 충만함을 받으라. He says, be filled with the Spirit of the Lord. 세월을 아끼라. 때가 악하니라. Make the most of every opportunity because the days are evil. 이 언약을 우리 후대에 전달해 내고요. 그거 다 치고라도 여러분이 지금 붙잡기 시작해요. We must deliver this covenant to our posterity. And even before that, you must hold on to that now. 금토일 시대 열거든 우리 렘넌트들에게 성령의 능력으로 영적 서밋이 되라. Once we open up the age of the 3-day weekend, we must teach our remnants to stand as a spiritual summit with the filling of the Holy Spirit. 그 힘으로 서밋의 길을 가라. And by that strength, they must take the path of the summit. 7대 여정으로 세계 복음화해라. And through the 7 journeys, they must fulfill the work of world evangelization. 7 망대를 만들어 재창조 역사. They must establish the 7 partisans, and through that, raise up the works of recreation. 이 일을 할 수 있는 능력을 하나님은 여러분에게 주실 것입니다. And God will give to you the power to be able to carry this out. 이번 주간도 큰 기도의 문이 열리는 시간 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ that even this week may be a 기도하겠습니다. week where a great door of 하나님. prayer is opened. 우리 인생에 가장 중요한 것이 만남, 준비된 만남. 그것을 확인하는 것이 전도입니다. 저와 여러분의 영적 상태에 따라 이 모든 것이 다 달라져요. 성경적인 전도 운동을 하나님이 일으키시는 시간표. 저와 여러분이 그 응답 속으로 이제 들어가야 되겠죠. 사단의 망대를 무너뜨리는 그리스도의 망대 응답 25. 교회 부흥의 절대적인 내용. 서름적인 걸 넘었어야 돼요. 그래야 본론이 보여요. 전도 운동의 가장 핵심되어지는 게 전도하는 제자들이 모이는, 요원들이 모이는 미션홈. 하나님이 모든 걸 준비해놨어요. 그래서 그것을 통해서 교회, 현장이 사는 캠프, 성경적인 전도운동 회복시키고 하나님이 준비된 만남의 문들을 확인해야 돼요. 그것을 세팅이라 이렇게 표현했어요. 문제는 누가 가느냐. 이걸 가지고 전도 캠프 이후의 색깔, 그리스도로 충만하면 교회가 다 살아나요. 3년만 해봐라. 가장 중요한 첫 번째가 팀 구성이 답니다. 하나님의 것을 찾아내는 팀 구성. 이게 되어질 때 현장에 하나님이 준비된
응답이 확인되는 거예요. 나 교회 현장에 사는 캠프. 그걸 확인해라. 창조의 빛이 비쳐서 이 응답이 오는 거예요. 다른 거 신경 쓰지 말고 이걸 확인해라. 제가 볼 때는 캠프의 시대적인 기도 제목이에요. 하나님이 뭘 하기를 원하시는가? 그걸 찾아내라. 또 보고 똑같은 메시지를 듣는데 그걸 가지고 현장을 가니까 안 들리는 게 들리고 안 보이는 게 보이는 거예요. 현장에서 확인해야 돼요. 이번에 그 응답을 누리게 되시길 바랍니다. 사단의 망대를 무너뜨려라. 그리스도 중심이 아니라 나 중심이에요. 그게 가장 큰 영적인 문제다. 너무 세상적이라. 어쨌든 세상에서 잘 돼봐야 되겠다. 영적으로 다 무너져. 왜 시킨 대로 안 하게요? 강한 거예요. 우리 속에 있는 사단의 망대부터 무너뜨려요. 전 세계를 가보니 모든 대표적인 문화를 비롯해서 사단이요. 사도행전 13장, 16장, 19장으로 꽁꽁 묶어놨어. 하나님을 보지 못하게끔 사단이 망대를 만들어놨는 거예요. 모든 개인을 사로잡고 있는 불신자 6가지 상태, 올무. 이걸 무너뜨리는 길은 그리스도의 복음이 비춰지는 길밖에 없어요. 다니면서 분석해라. 내 속에 있는 사단의 망대부터 무너뜨리고 돌아야 돼. 내가 그리스도의 망대로 답을 확실히 내고 돌아야 돼. 그 상태에서 분석이 되어지면 하나님과 통하는 기도 제목이 나오게 돼 있어요. 또 이 지역을 향하여 일꾼을 보내주십시오라는 말이 무슨 말인지 알게 돼요. 하나님이 이 영혼을 보낼 수 있는 교회를 준비하면 돼요. 내가 심부름할 수 있는 제자로 준비되면 돼요. 성경적인 전도운동, 이게 전 세계가 지금 갈급해 있어요. 본교회 응답 어디든지 되게 돼 있어요. 믿어야 돼요. 중세 때 중요한 역할을 한 나라 도시가 있어요. 스위스의 제네바입니다. 이 시대의 제네바처럼, 이 시대의 마가다락방처럼, 이 시대의 안디옥처럼 저는 울산이 동부 경남이 서임받기를 원합니다. 이디오피아의 네시, 국고를 담당하는 네시. 그 짧은 만남이에요. 하나님이 준비하신 만남. 문제는 누굴 쓰시느냐 이 말이에요. 그 쓰임받는 교회, 쓰임받는 제자 되어야 돼요. 저는 저희 교회 성전 건축이 그렇다고 생각합니다. 하나님 앞에 손을 먼저 들어야 된다. 처음부터 들면 돼요. 그래서 하나님의 계획 앞에 믿음 고백하고 하나 되라. 전 세계 교회 앞에 그 응답이 필요해요. 저와 여러분이 안 하면 하나님은 불신자를 통해서도 할 거예요. 다 이루었다. 그걸 믿고 가야 돼요. 문제와 어려움은 언제든지 있습니다. 우리는 지금 주시는 기도 제목 따라 이것만 붙들고 가면 돼요. 가르치시고 복음을, 천국 복음을 전파하시고 그들이 통하는 메시지를 전한 거예요. 또 치유하셨다. 그것을 하도록 모범을 보이신 하나님께서 이제는 그 마을로 우리를 보내시길 원하시는 거예요. 복음 받을 사람이 차고 넘치는데 맡길 일꾼이 없다. 맡길 교회가 없다. 이게 영적 분명한 사실입니다. 제자 삼아라. 서론에 잡혀 묶여 있으면 제자가 보이지를 않아요. 올바른 제자는 되어지는 개인 전도 되게 돼 있어요. 모든 사람을 내 제자 만드는 게 아니에요. 그리스도의 제자. 그 사람을 그리스도의 제자로 양육할 수 있는 내용을 가지고 있어야 돼요. 정인으로. 그리스도를 알아가는 만큼 문 열립니다. 그리스도를 깨닫는 만큼 응답 옵니다. 올바른 세계관을 심어야 돼요. 불신자도 이런 관들이 굉장히 복음도 없는데 바른 사람들이 있어요. 수준이 그거보다 못하면 그릇이 작은 거예요. 그러면 사람들을 섬길 수가 없어요. 문 자체가 안 열려요. 다 뺏겨버리는 거지. 올바른 교회관이 있어야 돼요. 그리스도의 몸된 교회. 이걸 알게 되면 내 주장이 필요 없어요. 그리고 부족하지만 울산에 담임으로 있는 제가 하나님 앞에 어떤 목회를 해야 되겠다라고 가지고 있는지, 그게 임마누엘 울산교회 그릇입니다. 제가 제 개인적인 목표 말고 하나님이 주신 계획을 가지고 있다면 그게 통해야 돼요. 여러분과 그렇게 준비되어질 때 저와 여러분의 현장 교회에 성경적인 전도운동은 당연히 시작되게 돼 있습니다. 영적으로 힘들다 괜찮아요. 더 좋은 현장이에요. 그러나 그리스도 앞에는 무기력합니다. 여러분, 울산 여기서 되면 대한민국 안 될 데가 없다. 지속이 안 되라고 할 때 오히려 지속. 그래서 엄청나게 축복되는 현장이 영적으로 볼 때는 밀양입니다. 사단은 밀양에서 되는 걸 제일 두려워할 수 있어요. 밀양에서 되보면 안 될 데가 없거든.
자, 그 믿음 가진 사람 일어나 도전하시길 바랍니다. 자, 이 사탄의 본성은 여러분을 멸망시키려고 하는 겁니다. 这撒旦的本性是为了败亡大家， 그래서 예수 그리스도께서 오셔서 제일 먼저 하신 일이 사단의 권세를 깨뜨린 겁니다. 所以耶稣基督来，他第一个做的事情就是打破了撒旦的势力。 그래서 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 하였다. 所以说，女人的后裔必伤蛇的头。 그리스도께서 사단의 권세를 깨뜨리고 우리에게 이 권세를 주셨다고 되어 있습니다. 基督打破了撒旦的势力，并且赐给了我们这个权柄。 그래서 이걸 알고 기도하는 순간에 재앙들은 끝이 나는 겁니다. 当我们知道这个而祷告的时候，灾殃都会结束的。 예수님께서 제자들을 감람산에 불러놓고 40일 동안 간절히 설명할 때 분명히 이 얘기 들어갔을 겁니다. 耶稣把门徒们叫到橄榄山40天之久，恳切讲说的时候，分明也提起了这件事情。 모든 미래를 설명한 예수님께서 이 제자들에게 미션을 줬단 말이에요. 讲解一切未来事情的耶稣，也赐给了门徒们这个70年之后以色列王国的 mission。 이 이후에 로마의 핍박이 250년간 계속됐어요. 在那后面，罗马的逼迫持续了250年， 250년 만에 로마가 복음화된 겁니다. 但250年之后，成就了罗马福音化。 그래서 예수님께서 바울에게 준 메시지가 뭐냐면은 너희의 마지막 싸움이 뭐냐? 사단과의 싸움이다. 所以耶稣赐给保罗的最后的信息是：你们的征战是与撒旦的征战。 세상이 가르치지 못한 게 지금 우리의 싸움이 뭔지 아무도 가르치지 못해요. 这个世界不能教导的，没有人教导我们的征战到底是什么。 에베소 6장 12절입니다. 看以弗所书6章12节， 이 出现了很大的问题。 사단이 뭘 움직이느냐? 정사를 움직인다. 这撒旦在运作什么？是运作政事， 사단이 힘 있는 자를 움직입니다. 권세를 움직인다. 而且撒旦也运作有权力的，就是掌权的， 어두움의 세상 주관자들 이들을 움직인다. 而且 사단이요. 掌管幽暗世界的这撒旦在掌管。 자, 하늘에 있는 악의 영들을 움직이는 게 사단이다. 而且运作天空属灵系的恶魔的也是撒旦。 오래전부터 这撒旦从很久以前， 창세기 3장 11장 12가지 전략 가지고 사람을 완전히 무너뜨린 겁니다. 用创世记3章、6章、11章这个12个战略彻底在败坏人类。 자, 앞으로 어떤 일이 납니까? 那将来会发生怎样的事呢？ 계시록 12장 1절 9절에 설명하고 있습니다. 在启示录12章1到9节正在说明， 앞으로 큰 능력 가지고 나타나서 세상을 혼란스럽게 만들 것이다. 将来会带着巨大的能力显现，使世界陷入在混乱之中。 우리 보고 전신갑주를 입어라. 告诉我们要穿戴全副军装， 왜냐? 사단과 싸우기 위해서. 为什么？为了与撒旦征战。 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니다. 사단과의 싸움이다. 因为我们的征战不是属血气的，而是与撒旦在征战。 구원의 투구를 쓰라. 要戴上救恩的头盔， 구원의 확신입니다. 是得救的确信。 나는 구원받은 하나님의 자녀다는 확신이에요. 我是得救的神的儿女，是这个确信。 가슴에는 의의 흉배를 붙이고 而且胸前要戴上公义的护心路， 그래서 진리로 허리띠를 다 매요. 所以用真理要戴上带 진리의 子， 말씀 허리띠를 매고 用真理的话语戴上， 한 손에는 방패를 들어요. 一手要拿着藤牌， 이 방패는 믿음입니다. 这个藤牌是信心， 어떤 공격도 막을 수 있는 방패. 能够抵挡任何的攻击的藤牌。 한 손에는 뭐요? 还有一手要拿着什么？ 칼을 들어요. 要拿起剑， 어떤 적도 이길 수 있는 칼입니다. 能够胜过任何仇敌的剑。 복음의 신발을 신고 要穿上福音的鞋子， 무시로 성령 안에서 기도해라. 要随时在圣灵里祷告， 아무도 줄 수 없는 무기를 주었어요. 而且赐给了任何人都不能给的武器。 여러분이 지금부터 정시 기도의 비밀 가지면 大家从现在起，只要有定制祷告的秘密， 답을 얻을 수 있어요. 就能够得到答案。 집중 기도의 답을 가지면 능력 얻을 수 있어요. 大家从现在起，只要有集中祷告的答案的话，就会产生能。 무시 기도의 답을 가지면 파수꾼의 사명을 감당할 수 있어요. 如果有随时祷告的答案，就能够承担守望者的使命。 우리 렘넌트들이 밖에 나가기 전에 기도의 비밀 가지고 가야 돼요. 我们人们到外面的世界之前，应该带着祷告的奥秘出去 내 몸을 활용할 수 있는 게 그 기도를 해라. 要做能够利用我身体的祷告。 시간표를 아침, 점심, 저녁 잘 활용하셨던 기도를 해라. 那时间表呢，应该好好利用我们的早晨还有晚上的这样的时间来祷告。 내 삶을 활용할 수 있는 기도를 해라. 要开始做能够利用我生活的祷告， 예수님께서 말씀하신 是耶稣讲的。
7 망대를 내게 세우는 겁니다. 在我里面建造7个望楼， 기도로. 7 여정 기도로 누리세요. 而且接着祷告，享受7大旅程， 미리 보는 5가지 CVDIP. 还有预先看见的 CVDIP。 금토일 시대를 열어서 우리 렘넌트에게 그 속에 사단의 망대 무너뜨리고 하나님의 망대를 세워요. 所以要打开周末3修时代，要拆毁它里面的撒旦的望楼，要建立起神的望楼。 우리 렘넌트들에게 어디를 가야 될지 모르는데 7 여정을 가도록 만들어. 我们的人们都不知道应该往哪里去，应该让人们能够踏上7大旅程。 미리 알도록 가지도록 만들어줘. 他们不知道该如何做，应该让他们提前能够知道，提前能够拥有。 세월을 아끼라. 복음과 기도의 능력을 알고 세계를 살리는 재창조의 응답에 결단하고 도전하게 하심을 감사드립니다. 세상에 취하지 않고 성령의 충만함을 받고 지금 기도하게 하옵소서. 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받게 될 것이라고 약속하신 그 7 망대의 능력을 가지고 재창조에 도전하게 하옵소서. 금토일 시대와 다민족 시대에 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 하신 언약 붙잡고 7대 여정을 따라 재창조에 도전하게 하옵소서. 영적 서밋의 길을 확인하고 세계 인재를 초청하는 응답받게 하옵소서. 준비된 만남. 세계복음화할 만남을 주신 하나님께 감사드립니다. 이번 동시찰 캠프를 통해서 모든 메시지가 확인되어지게 하시고 그리스도의 망대를 세워 사단의 망대가 무너지게 하옵소서. 서론을 넘어서고 사모늘 팀이 구성되며 나와 교회와 현장에 하나님의 준비를 찾게 하옵소서. 하나님의 것을 찾고 준비된 응답을 확인하며 나와 교회와 현장이 살아나는 캠프 되게 하옵소서. 나 중심, 물질 중심, 성공 중심에서 그리스도로 답을 내고 그리스도의 제자가 되게 하옵소서. 본교회와 같은 성경적인 전도운동이 일어나고 교회와 현장을 바꾸는 하나님께서 준비하신 만남의 축복이 있게 하옵소서. 하나님이 원하시는 원네스가 되고 문제와 위기 속에 하나님 앞에서 손을 먼저 들게 하옵소서. 지금 결단하여 응답 25가 시작되게 하시고 서론에 묶이지 않으며 되어지는 전도의 응답을 받게 하옵소서. 마지막 싸움. 멸망시키는 사탄의 본성을 알고 먼저 사탄의 권세를 깨트리신 그리스도의 언약 붙잡고 나에게 주신 권세를 가지고 사탄을 꺾는 기도하게 하심을 감사드립니다. 세상이 가르쳐주지 못하는 싸움의 대상을 알고 사탄의 전략을 꺾고 세상 살리게 하옵소서. 그리스도인에게만 주신 전신갑주, 구원의 진리, 믿음, 칼, 신발을 입고 영적 싸움하게 하옵소서. 아무도 줄 수 없는 정시, 답, 집중, 능력, 무시기도, 파수꾼을 누리며 7 망대, 7 여정, 미리 CVDIP의 3가지 뜻응답 누리게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고
지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.